من أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع
وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.
أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terpanjatkan kepada puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini, masuknya pada 10 malam yang terakhir di dalam bulan yang mulia, bulan diturunnya Al-Quranul Karim, malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bermohon kepada Allah agar Allah SWT menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang diterima oleh Allah. Amin. Amal ibadah kita yang diterima oleh Allah SWT. Moga-moga amal ibadah kita, puasa kita, qiyam kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya itu diterima oleh Allah SWT atas keikhlasan yang telah kita amalkan di atas niat untuk Allah SWT menerima amal yang kita. Moga-moga Allah SWT menambahkan bagi kita panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, berikan rahmat dan pengampunan oleh Allah SWT, tinggikan darajat oleh Allah SWT, salamkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT, berikan cahaya iman dan taqwa oleh Allah SWT. Moga-moga Allah mengisikan hati kita dengan cahaya iman dan taqwa, dengan cahaya Al-Quranul Karim, dengan cahaya zikir,
dengan cahaya sedekah dan cahaya amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Moga-moga itu semua menjadi rahmat dan pengampunan yang kita raih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah memberikan keberkatan di dalam diri kita dan urusan-urusan kita. Dan moga Allah pelihara keturunan dan zuriat-zuriat kita dari segala fitnah akhir zaman, dari segala bencana, dari segala fitnah ad-dajjal, dan juga dari segala perkara yang tidak kita ingini, segala musibah. Moga Allah SWT membantu kita dan sentiasa mencurahkan kepada kita taufik dan hidayah, agar kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Moga-moga Ramadan ini Ramadan lebih baik dari Ramadan yang lalu, dan Allah berikan kita taufik untuk kita meneruskan amal ibadah kita setelah Ramadan, insya-Allah. Moga-moga Allah kurniakan kita malam Lailatul Qadar. Moga Allah terima amalan kita, dan moga-moga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah dan kebangkitan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kita dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Telah kita masuk dalam bab yang baru, dua bab yang telah kita bahaskan secara panjang lebar apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, agar seseorang itu dapat menuju pendekatan kepada Allah. Maka ditunjukkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala ilmu-ilmu agar kita dapat menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu taala dan mendapatkan untuk meraihkan pendekatan kepada Allah dan cinta dari Allah Subhanahu taala. Maka apa yang telah kita bahaskan pada bulan-bulan yang lalu, intinya ada dua. Yang pertama, hendaklah seseorang itu mengisikan hatinya dan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan pengenalan makrifat kepada Allah Subhanahu taala, menuntut ilmu yang bermanfaat yang menjadikan dia lebih mengenal Allah. Jadi dia orang yang lebih faham dalam agama Allah Subhanahu taala. Yang pertama, setelah seseorang itu mengisikan hatinya dengan cahaya ilmu dari Allah, maka yang kedua, hendaklah dia bertaubat dari segala dosa-dosanya yang telah lalu, segala dosa-dosa yang telah dilakukan, baik secara sengaja ataupun tidak. Dosa antara dia dengan Allah Subhanahu taala adalah memohon pengampunan langsung dari Allah Subhanahu taala dan ditambahkan dengan amal kebajikan yang baik. Dosa sesama manusia yang telah dilakukan, maka hendaklah dia pulangkan balik haknya. Segala perkara yang berkaitan dengan manusia lebih sulit daripada Allah Subhanahu taala. Yakni dosa seseorang manusia dengan manusia yang lain itu perkara lebih parah dan lebih sulit untuk mendapatkan kemaafan dari Allah SWT dibandingkan dosa seseorang hamba dengan Allah. Nah, jadi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, hendaklah seseorang itu mengembalikan hak seseorang yang telah dia aniaya. Seseorang itu sama ada hutang piutangnya, ataupun dia mengambil hak barang orang tersebut, ataupun dia telah melukakan hati seseorang tersebut. Yang penting dia hendaklah menjadi seseorang yang sentiasa memohon maaf kepada orang atas kesilapan yang dia lakukan. Maka ini mengajarkan kepada kita untuk kita mencapaikan hamba pengabdian kepada Allah Subhanahu taala. Hati kita hendaklah kita hancurkan dengan, yakni hati kita hendaklah kita hancurkan dengan ego kita. Ego kita tak boleh ada dalam hati. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah al-'abdu man fi qalbihi dabratan min al-kibr. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala seseorang yang di dalam hatinya itu ada sebiji zarah rasa sombong. Rasa sombong, ego itu, maka ego itu adalah perkara yang membuat seseorang itu sombong. Dia tak mahu mohon maaf kepada orang, dia tak mahu meminta maaf kepada orang yang telah dianiaya. Ini ego yang menjadikan kita jauh daripada Allah SWT. Ego.
Maka itu kita diajarkan dan dididik oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajarkan oleh guru-guru kita yang Rabbani, untuk kita sentiasa menjadi hamba. Menjadi hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita menjadi hamba kepada manusia. Maka itu an act of service. Bila kita berkhidmat kepada seseorang manusia, itu nilainya itu lebih baik daripada seseorang itu ibadah 1000 rakaat. Yang dinukilkan para ulama. Itulah jalan pendekatan untuk seseorang itu menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi seseorang yang khidmat, khadam, panggil khadam kepada gurunya. Seseorang itu khadam kepada isterinya, khadam kepada anak-anaknya, khadam kepada gurunya, lebih-lebih lagi khadam kepada ibu bapanya. Maka itu akan menjadikan seseorang itu hatinya menjadi orang yang lebih berkhidmat, bertawaduk, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pendekatan melalui manusia-manusia yang dekat dengan kita. Maka itu jangan kita meninggikan ataupun meletakkan diri kita ini ada di nilai di sisi Allah. Jangan kita letakkan diri kita ini ada nilai di sisi manusia. Pandang diri kita lebih hebat, lebih alim, lebih baik, lebih pandai, lebih banyak beribadat. Itu semua tidak ada nilai di sisi Allah selagi mana ada dalam hati kita ini sifat sungguh. Maka itu pendidikan yang harus kita adakan dalam diri kita. Nah, jadi itu bab yang kedua. Hari ini kita akan masuk pada bab yang ketiga. Muka surat 85. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menamakan bab ini peringkat awal. Setelah seseorang itu mengikhlaskan taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menempuh beberapa dugaan. Dia akan menempuh beberapa rintangan, beberapa ujian yang bukan mudah untuk dia lalui. Dalam perjalanan tersebut akan ada perkara-perkara yang membuat dia ingin give up. Maka Imam Ghazali nyatakan di sini, al-aqabah atau peringkat ketiga ialah peringkat awal, yakni peringkat rintangan. Rintangan iaitu penghalang. Beberapa penghalang yang akan dibahaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk kita mengetahui penghalang-penghalang ini. Dinamakan penghalang kerana dia menghalangkan seseorang hamba itu dekat kepada Allah. Bila seseorang itu sudah taubat kepada Allah, seperti mana sabda Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dhanba. Seseorang yang telah benar-benar taubat nasuhah kepada Allah SWT, dia seolah-olah tidak ada dosa sama sekali, tak ada dosa langsung. Maka itu kalau dengan taubat nasuhah yang dia lakukan diisi dengan ibadah, diisi dengan ilmu, diisi dengan amal taqwa, ibadah itu senang diterima oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa ujian yang harus dilalui. Wahai orang-orang yang mengerjakan ibadah, ini mukadimahnya Imam Ghazali, moga-moga Allah melimpahkan taufik dan rahmatnya. Kita mestilah mampu menempuh segala rintangan dan menewaskan godaan dalam mengerjakan ibadat. Kita harus mampu menempuh segala rintangan, yakni penghalang, dan menewaskan godaan dalam mengerjakan ibadat agar ibadat kita itu tegak dan kukuh. Telah diterangkan sebelum ini bahawa penghalang ataupun godaan ibadat terbahagi kepada 4. Jadi penghalang ibadat terbahagi kepada 4. Yang pertama, ad-dunya wa ma fiha. Penghalang yang pertama yang akan ditempuh, dilalui oleh setiap orang, yang tak mungkin dia tak lalui, apanya? Dunia dan seisinya. Kalau susah, kita hidup kat dunia, sudah pasti kita akan tempuh dunia. Kita hidup di kalangan manusia.
kita hidup di kalangan orang-orang yang bermacam-macam jenis perangai, bermacam jenis keadaan, bermacam jenis status, bermacam jenis kekayaan. Seseorang itu pasti akan tergugat dengan fitnah dunia. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan yang setiap minggu. Khatib akan memberikan peringatan dalam solatnya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bahkan kamu ini pasti akan tempias dengan perkara dunia. Sedikit sebanyak seseorang itu pasti akan terkena dengan fitnahnya dunia. Akan tetapi Allah mengingatkan wal akhiratu khairun. Melihat akhirat, perkara berkaitan dengan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka itu yang pertama, rintangan yang akan dilalui seseorang manusia adalah dunia dan isinya. Yang dimaksudkan dengan dunia di sini adalah semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Yang dimaksudkan dunia adalah semua perkara yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Maka itu kata Nabi SAW dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Seseorang yang cerdik, bijak, pandai adalah seseorang yang mempersiapkan dirinya untuk menempuh kematian. Wa 'amila lima ba'da al-maut. Dan itu hanya boleh dilalui dengan cara melakukan amalan-amalan yang memanfaatkan dia setelah dia mati. Ada wa amila lima ba'da maut. Maka itu diajarkan Nabi SAW kepada kita setiap amal perbuatan, adat, setiap perkara adat yang kita lakukan, perkara harian, tidur kita, bangun kita, makan kita, perkara yang berkaitan dengan perkara harian kita, semuanya diajarkan oleh Nabi SAW dengan doa-doa dan zikir. Kenapa? Supaya perkara adat itu berubah menjadi ibadah. Jadi, maka itu kalau kita tak buat, rugi. Firman Allah SWT, man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Man 'amila salihan falinafsihi. Siapa yang beramal yang baik, yang soleh, maka dia sendiri akan dapatkan kebaikan dan manfaat ke orang lain. Dia sendiri. Ini ajarkan kita untuk menjadi orang yang bijak, orang yang pandai mengatur masa kita, orang yang pandai mengatur harian perkara kita. Kita mesti jadi orang yang disiplin. Modal kita yang kita ada dalam hidup ni cuma masa je, tak ada lain. Time. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu istisna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyatakan dalam Quranul Karim semua manusia dalam kerugian kecuali di 4 golongan. Selain daripada itu semua rugi. Artinya apa dia buat tak manfaat untuk dia. Mungkin dekat dunia dia mendapatkan manfaat, tapi perkara itu tidak memanfaatkannya setelah kematian. Siapa yang melakukan amal soleh, dia akan mendapatkan bahagia. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang mengingkari, yang tak nak percaya, yang tak nak menggunakan masa dia untuk amal soleh, fa'alaiha. Dia sendiri akan rugi. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu tidak sesekali pernah menzalimi hamba-Nya. Siapa lagi kita nak salahkan kalau bukan diri kita sendiri? Allah yang memberikan kita nyawa, Allah yang berikan kita masa, Allah yang berikan kita akal fikiran untuk kita nilai mana yang baik, mana yang buruk, untuk kita mengatur masa kita dengan baik. Maka itu masa menjadi modal kita. Jangan kita sia-siakan sedikit waktu. Dengan itu selalunya kita dipesankan oleh
guru-guru kita, orang-orang yang soleh, untuk kita selalu duduk sohbatus salihin. Duduk dengan orang-orang soleh. Kenapa? Walau kita tak dapat ilmu dengan dia, tapi duduk dengan dia, waktu kita tu dah manfaat. Waktunya kita hidup sudah dikira, dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat pandangan muka orang-orang yang soleh, dengar kalam-kalam hikmahnya. Kita kalau duduk dengan orang-orang soleh, mereka tak akan mengatakan atau bercakap perkara-perkara yang lagak, perkara yang sia-sia. Tak ada. Tak ada nak cakap pasal bola, nak cakap pasal Man U, Liverpool. Tak ada. Sebab apa? Dia tahu perkara tak manfaat. You sibuk pasal dia, pernah tak player tu sibuk pasal you? Tak pernah. Agak akal. Dia namanya akal. Kita bangun 2-3 pagi sampai pergi kerja ngantuk. Besoknya nak pergi kerja ngantuk. Bangun 2-3 pagi kenapa nak tengok bola? Sorak-sorak sorang-sorang kat rumah. Ataupun dengan geng. Dia menang, dia dapat duit, dia dapat apa? Dia dapat apa? Alangkah baiknya kalau malam itu diisi dengan baca Al-Quran, diisi dengan zikir, diisi dengan istighfar. Semua perkara-perkara yang bermanfaat. Maka itu sohbatus salihin. Itu guru-guru kita selalu pesan apa yang disabdakan Nabi SAW. Kun aliman atau muta'alliman atau musta'mi'an atau muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Tak, yang pertama, jadilah kamu orang yang benar-benar berilmu. Kun aliman atau muta'alliman. Jadi orang yang menuntut ilmu. Kalau belajar tak boleh jadi alim pun tak apa, duduk je, belajar. Yang penting hati kita itu diisi dengan ilmu. Kalau tak mampu nak jadi muta'alim, talibul ilmu, kerana seseorang yang mempelajari ilmu itu dia harus usaha dengan apa? Belajar, ulang kaji, hafal. Ini nama dia talibul ilmu. Kalau tak mampu kerana umur ataupun kerana pekerjaan kita ada tanggungjawab yang lain, tak jadi masalah. Nabi kasih lagi jalan. Apa dia? Jadi orang yang suka dengar kebaikan. Duduk dengar majlis. Dalam buah majlis dengar. Walaupun tak cantik, walaupun dia tak hafal, jadi orang yang dengar kebaikan tu dah bagus. Ini yang kebanyakan antara kita lah. Mustami'an. Kalau tak mampu nak duduk dengar pun, jadilah orang yang keempat, iaitu orang yang cinta dengan orang yang berilmu. Orang alim, cinta dengan orang saleh. Hati ini isikan dengan cinta. Itu paling weak dia darjat paling rendah. Nak jadi orang alim tak mampu, jadi orang belajar tak mampu, jadi orang mendengar ilmu pun tak boleh, at least jadilah orang yang cinta, orang yang alim. Jangan kata-kata kesat pada orang alim, jangan fitnah orang alim, jangan jadi pasal dengan orang alim. Tak mampu, atau muhibban dengan orang alim atau pelajar. Kita tak mampu jadi orang yang belajar ilmu agama, kita jadi orang yang membantu orang yang belajar ilmu agama. Bayarkan dia punya school fees. Apa ni, macam-macam perkara, sentiasa sediakan makanan untuk dia, memudahkan urusan dia mempelajari agama. Itu dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, dia belajar ilmu pun dia dapat pahala. Itu dinamakan amal jariah, mengalir pahala dia sampai bila-bila. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Kelima tu siapa? Tak ada option lah. Bukan yang pertama, kedua, ketiga, keempat pun tak. Dikira gone case. Kata Nabi SAW, jangan jadi orang yang kelima, fatahlak, kau akan binasa. Ini tak manfaat, hidup kau kat dunia ni tak manfaat, hancur. Sampai hati pun tak ada cinta pada orang alim. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Tak ada manfaat langsung untuk orang.
Dahlah dia bukan orang yang berilmu, bukan orang yang belajar, bukan orang yang dengar kebaikan. Nak cinta dengan orang baik pun tak. Ini dia orang yang takkan memanfaatkan hidup. Katalah. Maka itu mengajari pesan dalam sini. Dunia di sini maksudnya adalah semua perkara yang tidak berkaitan dengan al-akhirah, untuk menyelamatkan diri dari segala godaan dan rintangan. Diajar. Memang kita nak selamatkan diri macam mana? Kena belajar, kena tahu cara dia. Kita nak jadi orang yang successful dalam setiap perkara, kita harus belajar. Walau perkara itu berkaitan dengan dunia. Nak jadi orang yang seorang pekerja yang bagus, belajar daripada mentor. Nak jadi orang yang bisnes yang bagus, belajar daripada orang bisnes yang successful. Dia nak jadi orang yang macam-macam lah, semua perkara. Lebih-lebih lagi berkaitan perkara agama, akhirat. Kita pasti akan tempuh dunia dan isinya. Sekarang macam mana nak lawan? Nak go through ni macam mana? Maka jadi ajar. Untuk menyelamatkan diri dari segala perkara, godaan dan rintangan ini, pertama, seseorang itu harus menjauhi dan memalingkan diri dari dunia. Senang ke tak senang? Susah. Jawapan dia straight forward, mudah, tajam tu. Maka jadi kata Allah, dia nak selamatkan diri dari segala godaan dan rintangan ini, dia harus menjauhi dan memalingkan dirinya dari dunia, yaitu memalingkan jiwa dan raga. Tidak diserahkan hanya untuk mencari bekalan dunia, yaitu jiwa dan raganya tidak diserahkan hanya untuk mencari bekalan dunia. Adapun yang mengharuskan kita melakukan sedemikian, macam mana kita nak achieve tu? Macam mana kita nak achieve? Dengan menjauhkan daripada hati, jiwa dan raga kita dunia sama sekali. Mesti antara kita yang mengatakan tak mampu, tak boleh lah, macam mana? Perkara itu boleh dilakukan. Dia perlu sabar, dia perlu mujahadah. Kita punya mental ni kita nak kena develop. Jangan selalu cakap tak boleh. Kita boleh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh lakukan. Dalam NS, dalam AMI, dalam kita punya training, kita selalu kita diajar apa? Mind. You control your mind over body. Kita kalau kena training NS bukan dalam salah. Dia ajar kita jadi betul-betul orang yang solid. Satu kali buat push up bukan 10-20. Satu hari makan 800-900 push up. Kena banyak betul-betul. Kita kalau cakap tak mampu, akhirnya hari itu kita tempur tak? Betul tak? Kita tempur setiap hari. Dididik ini, dia ajarkan mind over body. Dia kasih run 2.4 10 minit, 11 minit. Kalau sekarang 30 minit pun tak habis. Ini waktu time 5 minit. Dia ajar kepada kita. Dan kerana mind kita ni memang paling strong. Your mental is the strongest. Mental kita yang control kita punya body. Begitu juga orang yang sakit. Kalau orang tu sakit tapi mental dia lemah, dia akan jadi lagi sakit. Tapi kalau orang tu sakit, jasadnya sakit tapi mental dia strong, dia akan tahu. Dia kalau usaha, dia dengar cakap doktor, dia jaga makanan dia buat fisioterapi, dia buat exercise apa, dia akan balik pada kesihatan. Macam mana sakit pun marah. Betul tak? Ini mind. Maka itu jangan biasakan kita, diri kita ni untuk selalu kata aku tak mampu. Ya. Kita yang selalu underminekan kita punya capability. That is wrong.
Nak belajar bahasa Arab tak mampu, susah lah. You tak start macam mana nak tahu you mampu ke tak? Start dulu sikit-sikit. Nak hafal Quran, wah, macam mana nak hafal Quran? 600 muka surat, 6,000 lebih ayat. Tak mampu Ustaz. Siapa suruh you hafal Quran satu hari? Ni orang yang hafal Quran makan tahun. Tak pernah pun terlintas orang yang hafal Quran pun dia rasa dia boleh hafal Quran. Dia tak tahu. Cuma hari-hari dia itu dia istiqamah. Satu hari dia hafal satu muka surat ataupun setengah muka surat, apa saja yang dia mampu. Dan dia ulang kaji. Besoknya dia naik lagi setengah muka surat. Besoknya dia naik lagi setengah muka surat. Akhirnya berlalunya masa, alhamdulillah dia habis. Maka itu tak ada orang yang tak boleh buat apa sahaja. Dia boleh. Cuma sama ada dia nak ke tak nak. It's all back to you. Sama juga perkara ini. Dunia dan isinya. Dunia menjadi kita punya daging. Yang ini menjadi darah daging kita. Kita mesti tempuh dunia. Lebih-lebih lagi kita hidup dalam keadaan di sini pula yang diberikan semua kebaikan, kenikmatan. Senang kita nak dapat. Rumah tak masak sebulan pun tak apa, hari-hari boleh pergi makan. Barang-barang pasar senang kita nak dapat. Kita belum pernah dididik dalam keadaan susah. Ya mungkin guru-guru kita, pakcik-pakcik kita kat sini berapa puluh-puluh tahun yang lalu dapat lihat perbezaan. Macam mana dulunya susah, nak dapat beras pun susah, nak dapat bawang yang bagus pun susah. Sekarang datang bawang daripada China pun susah. Datang bawang dari Pakistan pun kecil-kecil. Yang China boleh RM3, yang Pakistan RM9. Siapa boleh? Alah RM9 beli je lah. Yang penting sedap, yang penting duit. Tak banyak air. Orang ni China mungkin banyak air, dia kena injek. Macam ni kita boleh injek. Itu lah. Yang ni orang tu nak belanja sekarang tak ada fikir. Kerana apa? Kerana sudah dididik dengan kenikmatan. Maka itu Islam datang, Nabi SAW ajarkan kita cara hidup yang benar, cara hidup yang hakiki. Cara hidup yang benar dan hakiki itu apa? Jangan hidup dalam kenikmatan dunia hingga melalaikan kita daripada akhirat. Kita selalu isi diri kita dengan kenikmatan dunia sampai kita akhirnya malas ibadah, malas berzikir, malas bangun malam, malas untuk kita solat, malas untuk kita sedekah, buat baik pada orang. Kita pentingkan diri kita sendiri. Tak boleh. Itu kerana dalam hati kita ni masih ada dunia dan isi. Maka itu sabda Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah kepala, akarnya segala kerosakan, kesalahan yang kau akan buat. Maka ulama selalu pesan, letakkanlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatimu dan letaklah dunia di bawah tapak kakimu. Kita tengok para awliya, begitu hidup mereka. Mereka tak heran. Bukan mereka tak tempuh dunia, dia tempuh dunia, tapi dia tak heran mengenai kenikmatan dunia. Apa yang ada dah cukup. Hari-hari dia makan sikit-sikit pun tak apa. Kerana dia tahu contoh yang terbaik Nabi SAW. Baca sirah Nabi, kehidupan Nabi, macam mana hidupnya Nabi. Nabi kalau nak kaya, Nabi boleh jadi orang yang paling terkaya dalam dunia. Dia Rasulullah. Dunia ini diciptakan untuknya. Tapi adakah dia pilih kekayaan? Gunung Uhud itu Allah SWT tawarkan untuk jadi segunung emas. Nak tengok gunung Uhud berapa besar. Cuba bayangkan gunung Uhud itu jadi emas. Ini ada kisah Nabi SAW menyatakan, kalau gunung Uhud tu Nabi baru tunjuk, tengok sahabat tengok tu dah jadi emas. Dia tawarkan diri dia untuk aku, tapi aku tak. Nabi tidur pun tidur atas tikar, bukan tidur atas tikar. Sayyidina Umar tengok menangis.
Ya Nabi, ya Rasulullah, kau seorang Rasul, kau seorang yang paling mulia atas muka bumi ini. Engkau bahkan berhak mendapatkan segala kenikmatan dan kebaikan. Dia nangis tengok Nabi SAW tidur kat tikar, Nabi bangun ada bekas. Tahu tak bekas tikar tu macam mana? Mengatakan raja-raja Parsi, raja-raja Roman, semuanya tidur atas kasur, katil-katil, silam-silam yang empuk. Kau Rasulullah kau tidur. Jawab Nabi SAW apa? Apa jawapan Nabi SAW? Dalam jawapan Nabi itu ada pendidikan penting, yang mana Sayyidina Umar terus terdiam, tak cakap apa-apa. Apa jawapan Nabi SAW? Wahai Umar, itu semua untuk mereka di dunia, tapi untuk kita di akhirat. Kita nak beli jilam, kita boleh belanja beribu-ribu tuan. Beribu-ribu. Kita beli jilam bukan jilam biasa. Tidur tak bangun dulu. Tak bangun dulu. Dia punya empuk, lembutnya, bantal sekali 4-5 keliling. Tak pegang pun bantal, keliling. Satu dia pegang. Ini Nabi SAW hidup. Macam mana zuhudnya Nabi, macam mana dunia itu tidak ada nilai di sisi Nabi SAW. Itu kita harus didik. Memang bukan senang, cakap pun mudah, tapi praktiknya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Maka itu Imam Ghazali menyatakan, paling pertama, palingkan diri dari dunia. Jangan kita kejar dunia sama. Jangan kita fikir kerja kita ni nak jadi orang kaya. Tak perlu. Allah Maha Kaya. Dunia ini tak ada nilai di sisi Allah. Siapa nak diberikan kekayaan oleh Allah, itu senang Allah boleh berikan. Senang. Maka itu dunia ini tak ada nilai di sisi Allah. Walau seberat sayap nyamuk, walau seberat sayap nyamuk, cuba bayangkan sayap nyamuk kita kalau timbang, apa nilai? Itu dunia tak ada nilai langsung di sisi Allah dibandingkan. Itu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allah Taala mengatakan, seandainya dunia ini ada nilai di sisimu, walaupun nilainya itu sebesar sayap nyamuk, maka orang kafir tidak boleh mendapatkan seteguk air. Dia nak tunjuk betapa hinanya dunia. Jangan kita bangga dengan status dan kekayaan kita. Allah nak tarik sekejap. Itu menjadi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Semuanya fitnah, maksudnya ujian. Allah nak tengok kita gunakan tu nikmat untuk kebaikan pada Allah, agama Allah, ataupun hanya untuk kenikmatan kita. Akan kita jawab pada Allah. Jangan kita sangka, apa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Ta'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa rabbul alamin karim. Apa hasibtum, adakah kamu menyangka, annama khalaqnakum abatan, adakah kamu menyangka bahawasanya kami menciptakan kamu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tak akan kembali kepada kami. Allah suruh kita fikir. Semua perkara kita buat ni pasti akan disoal oleh Allah. Tanam takwa dalam hati. Pertama, kikiskan dunia daripada hati. Memang bukan perkara mudah, tapi possible. Siapa yang telah lalui itu perkara? Dalam kisah Al-Quran Al-Karim, semua para Nabi dan Rasul, orang-orang salihin yang diceritakan oleh Allah SWT, Aulia al-Salihin, orang-orang Aulia, semua itu memang dunia ini tak ada nilai di sisi mereka. Walaupun kita nampak dia orang kaya, tapi kekayaan itu bukan untuk mereka. Dan mereka tak pernah didik keluarga mereka dengan kekayaan. Tak pernah. Ini bukan perkara mudah tuan-tuan. Ini perkara memang sulit dan payah.
Tapi insya-Allah dengan hati yang benar-benar jujur dan ikhlas, seseorang itu boleh lakukan. Maka itu dia harus pertama jiwa dan raga tidak diserahkan hanya untuk mencari bekalan. Adapun yang mengharuskan kita melakukan sedemikian adalah yang pertama ibadat yang lurus dan banyak. Ibadat yang lurus dan banyak. Ini kerana jika kita tertarik dengan dunia, seluruh perhatian akan tertuju padanya. Kita kalau tertarik pada dunia, seluruh perhatian kita akan beri. Perhatian maksudnya fokus. Kita akan beri padanya. Sedangkan dunia hanya akan melalaikan manusia dari melakukan ibadat. Siang dan malam seseorang itu sibuk mencari bekalan dunia, di samping hatinya tergoda oleh bermacam keinginan dan hawa nafsu. Kedua-duanya menghalang dari beribadat kerana berpusat pada keduniaan semata-mata. Jika seseorang telah disibukkan oleh sesuatu urusan, maka dia akan melupakan atau meninggalkan segala urusan yang lain. Sedangkan dunia dan akhirat, perhatikan kata Imam Ghazali ini, sedangkan dunia dan akhirat diibaratkan seperti dua wanita yang dimadu. Pernah try tak? Jangan try. Kaki kepada. Jadi Nabi mana dia kasih? Dia kasih tip. Dia ibarat dunia dengan akhirat ni ibarat dua wanita yang dimadu. Jika yang seorang dapat menggembirakan, yang satu lagi akan mengecewakan. Ya? Atau dunia dan akhirat ini diumpamakan seperti masyrik dan maghrib. Ya, masyrik maksudnya east, timur, maghrib barat, west. East dengan west. Tak boleh ngam, tak boleh jumpa. Jika cenderung kepada yang satu, maka sudah tentu akan berpaling dari yang satu lagi. Kalau you incline towards akhirat, dunia you akan ketinggalan. Ya betul. Kalau you terlalu incline kepada dunia, akhirat you akan tertinggal. Betul. Saya pasti semua pernah merasakan perkara ini. One point of kita punya life, kan? Waktu kita masih betul-betul ada tenaga untuk kerja ini semua, bila kita berikan perhatian penuhnya pada keduniaan, akhirnya ibadat kita pasti akan tertinggal. Sedikit sebanyak pasti akan tertinggal. Bahkan kadang subuh pun tak terbangun. Jangan cakap bagaimana subuh belajar. Kenapa? Penat. Kemana boleh penat anak? Sebab cenderung yang lain. Begitu. Jika cenderung kepada yang satu, maka sudah tentu akan berpaling dari yang satu lagi. Jika kita menghadap ke barat, tentulah kita membelakangi timur. Dan jika kita pergi ke timur, tentu kita meninggalkan barat. Macam mana nak pergi dua-dua tempat? Tak boleh lah. Either you go to the east or you go to the west. Means your destination yang you akan sampai satu. So your choice. Untuk mengimbangkan dunia dan ibadat seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, aku berkeinginan menghimpunkan dagangan dengan ibadat, tetapi kedua-duanya tidak dapat disatukan, maka aku memilih ibadat dan meninggalkan dagangan. Wah, ini high level. Sayyidina Abu Darda, dia seseorang kaum Ansar Bani Khazraj, hidupnya di Madinah bersama dengan Nabi SAW, tapi dia tak masuk Islam dulu. Abu Darda, dengan riwayat kenapa dinukilkan Imam Ghazali ini? Imam Abu Darda, Sayyidina Abu Darda, dia akhirnya pada akhiran hidupnya dia menjadi seseorang governor Syria, mufti. Sahabat-sahabat lain yang masuk Islam, dia paling rapat sahabat dia dengan Abdullah bin Rawaha. Jadi Abdullah bin Rawaha antara orang yang awal
masuk Islam. Di Madinah lah. Bila Nabi sudah hijrah ke Madinah, dan Abu Darda tak, dia menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Apa jadi? Dia seseorang yang memang paling successful dalam bisnes dagangan. Dia berniaga apa? Dia berniaga perfume, atap, deodoran. Bisnes dia maju dari pagi sampai ke malam, sampai ke petang. Kedainya, tokonya tak pernah sepi daripada manusia. Hari-hari dia raih. Dia betul memang tycoon. Sahabatnya Abdullah bin Rawahah satu hari balik dari peperangan Badar. Abu Darda dia tak sertai peperangan Badar kerana pada waktu itu dia belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Abdullah bin Rawahah sudah pergi ke Badar. Kita tahu Badar peperangan pertama yang berlaku pada 17 Ramadan. Tahun berapa hijrah? 2 hijrah. Itu tahun juga 2 hijrah adalah tahun yang pertama disyariatkan puasa Ramadan. Bayangkan, maka itu perang Badar ni paling historik punya event dalam Islam. Dalam keadaan manusia, dalam keadaan orang-orang Islam hanya bilangan beberapa ratus, 313, menempuh kaum musyrikin yang bilangannya 1000 dengan persiapan weapon yang tak cukup, dengan transport yang tak cukup. Jadi bayangkan, dalam keadaan puasa, panas terik, tapi imannya para sahabat yang dididik oleh Nabi SAW menjangkau semua kelemahan. Itu hanya satu-satu peperangan yang diturunkan oleh Allah SWT, malaikat yang terbaik untuk memberi bantuan kepada ahli Badar. Maka itu ahli Badar ni dikisahkan sehingga ahli Badar ini, sesiapa yang bertawasul dengan nama ahli Badar, maka doanya pasti akan makbul. Maka itu ada selawat Badar. Bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Orang-orang ahli Badar ni semuanya itu Nabi SAW sayang mereka. Orang yang antara Nabi paling respect dan paling sayang. Sehingga dalam sebuah majlis, kalau duduk semua para sahabat, datangnya seorang sahabat yang pernah join Nabi pada peperangan Badar, dipanggil Nabi dulu. Itu Nabi paling cinta, Nabi paling kenang dia punya jasa. Peperangan yang pertama Badar. Abdullah bin Rawahah pulang daripada Badar. Abu Darda tanya, macam mana peperangan? Alhamdulillah kita menang. Binasrillah, pertolongan Allah kita menang. Dia happy, dia dapat jumpa sahabat dia. Abdullah bin Rawahah, dia best friend akan dia. Terus apa jadi? Abdullah bin Rawahah sebagai seorang sahabat yang dia tahu kebenaran Nabi SAW, dia tahu keislaman, dia tahu Islam itu agama yang benar. Sayang sahabat, nak sahabat masuk Islam, tapi susah sebab dia ni fanatik. Ya, fanatik. Apa dia buat? Satu hari kawan dia pergi kedai. Si Abu Darda ni, Sayyidina Abu Darda pergi ke kedai seperti biasa hari ni. Abdullah bin Rawahah masuk dalam rumahnya, bertemu dengan isterinya. Tanya Abu Darda mana? Dia bilang, pergi kedai. Dia bilang, aku nak masuk sekejap, boleh? Nak tunggu dia? Ya boleh, silakan. Silakan. Dia masuk, dia nampak Abu Darda punya patung dipecahkan. Dia pecahkan, terus dia cabut. Balik Darda, balik rumahnya. Untuk waktu dia pecahkan dia, isteri dia tu dah rasa takkan juara, habis dah. Mesti kena mati. Ini dia punya tuan. Abu Darda balik, dia nampak ini pecah, dia betul naik marah. Dalam kemarahan dia, dia tanya siapa yang buat.
Jawab isteri dia, Abdullah bin Rawaha. Dia tanya, mana dia? Aku nak jumpa. Kenapa dia pecahkan? Dalam keadaan marah dia tu, dia terfikir, ini patung tak boleh selamatkan diri dia daripada pecah. Aku pergi sembah dia buat apa? Kemudian kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia terus pergi ke rumah Nabi SAW. Dia terus syahadat. Mudah-mudahan dia jumpa dan dia dapati Abdullah bin Rawaha ada dalam rumah Nabi. Dan Abdullah bin Rawaha nampak dia datang kepada Nabi SAW, dia mengikut. Akhirnya dia masuk Islam di bawah tangan Nabi SAW. Dan dia terus mengatakan pada dirinya, yang aku akan mengabdikan diriku pada jalan Allah dan Rasul. Setelah itu tidak ada satu peperangan pun yang dia tidak sertai. Dalam penghidupan Nabi SAW setelah hijrah, tuan-tuan, sampai Rasulullah wafat, ada beberapa peperangan, 52 peperangan. So bayangkan, daripada tahun 2 hijrah yang kita tahu Nabi SAW wafat pada tahun berapa hijrah? 10. Ada katakan 11. Betul? Itu beberapa peperangan ada. Cuba bayangkan satu tahun berbuat perang. Ada peperangan yang betul-betul major peperangan, ada peperangan yang sedikit. Semuanya dia hadir. Abdullah, siapa ni? Abu Darda. Peperangan Badar dia tak sertai kerana apa? Dia belum masuk Islam. Dia menyatakan pada dirinya, aku khidmatkan diri aku ni pada Allah dan Rasulnya, dan aku akan belajar agama Allah SWT ini sehingga akhir. Maka itu dia give upkan bisnes. Dia terus give up bisnes. Ini pilihan. Pilihan, choice. Dia katakan aku cuba menghimpunkan. Apa dia? Aku berkeinginan menghimpunkan dagangan dengan ibadat, tetapi kedua-duanya tak dapat disatukan. Orang yang very successful dalam dunia bisnes mendapat hidayah, taufik, dan akhirnya dia tahu mana yang lebih penting nilainya. Dia kasih concentration ke akhirat, maka aku memilih ibadat dan meninggalkan dagangan. Ini namanya tarikat Abu Darda, perjalanan Abu Darda. Pilihan dia. Ini pilihan terserah, tak ada orang paksa. Ini pilihan. Siapa nak pilih tarikat Abu Darda, dipersilakan. Bila dia tinggalkan ibadah, bila dia tinggalkan bisnes dunianya, sehingga dia jadi orang yang betul-betul miskin. Diriwayatkan Abu Darda ni pada akhir hidupnya, dia duduk dalam sebuah rumah, yang rumahnya itu, had rumahnya itu lebih rendah daripada dirinya. Yang ini tiap kali dia jalan dalam keadaan bokok. Ini dah masuk dalam level habis. Ini riwayat dia lah, cerita dia. Datang sahabat bila nak apa, sebab akhirnya Abu Darda ni dia hijrah ke Syria. Dia meninggal pada tahun 32 Hijrah, tak salah, pada Sayyidina Khalifah dalam era Sayyidina Uthman bin Affan menjadi khalifah. Yang waktu itu dia adalah Gubernur Syria, Damsyik, Gubernur, Mufti. Dirinya penuh dengan ilmu, penuh dengan zuhud. Dia meriwayatkan beberapa banyak hadis. Bulan rumahnya sampai apa, ketinggian rumahnya itu sampai dia pun tak boleh dilistrik. Berapa rendah di sini. Bila sahabat datang tanya, kenapa kau tinggal, kenapa sini kau terlalu rendah macam ni? Dia cakap, aku tengah bina rumah yang baru. Aku tengah bina rumah yang baru, yang mana aku boleh selesa dalam ni.
Sahabat ingatkan, okey dia tengah buat rumah lah. Datang lagi beberapa minggu, kita dah buat rumah. Tak ya, dah buat rumah. Kat mana? Akhirat. Sabda Nabi SAW, siapa yang solat 12 rakaat sunnah dalam sehari, Allah akan binakan untuk dia satu istana di akhirat, di dalam syurga. Bayangkan, itu baru solat 12 rakaat. Jadi dia setiap kali dia akan bina iman mereka pada Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Ini pilihan. Maka itu dinamakan tarikat Abu Darda. Imam Ghazali nukilkan di sini. Tarikat Abu Darda, ada juga tarikatnya Abdul Rahman bin Auf. Kita tahu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf antara 10 sahabat yang diberikan berita gembira masuk syurga. 10 sahabat Nabi SAW mendapatkan berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka masuk syurga tanpa hisab. Straight kedudukan mereka sama dengan Nabi SAW di dalam syurga. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf antara ini. Dan antara 10 orang ini, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dinyatakan sebagai orang yang paling terkaya antara sahabat. Dia bukan kaya-kaya calang-calang. Kaya dia betul-betul punya kaya. Ini betul sekarang Bill Gates lah. Contoh lah. Tapi nak katakan dia lagi kaya. Kekayaan Abdul Rahman bin Auf tak terjangkau. Walau dalam keadaan sedemikian, ibadatnya juga tidak terjangkau. Infaknya, sedekahnya dalam apa? Dalam perjuangan Nabi SAW tak ada match. Of course yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi ni semua banyak kaya-kaya. Itu bukan miskin. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Semua kaya ni. Sampai dikatakan antara 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk syurga, yang paling last masuk syurga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kenapa? Sebab terlalu kaya, banyak hisap. Pada masuk syurga tu. Oh, masuk syurga juga. Syurga tertinggi. Tapi last masuk nombor 10. Kenapa? Sebab terlalu kaya. Bila orang terlalu kaya, banyak question kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Min aina tasabah wa fima anfaq. Antara 4 perkara yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba, dari mana dia dapat hartanya, ke mana hartanya dihabiskan. Tak boleh lain. Itu sebab itu bukan nak merendahkan darjat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, bukan. Tak sekali. Tapi untuk menunjukkan bahawa apa? Kekayaan itu akan melambatkan seseorang itu masuk syurga. Walaupun dengan kekayaan dia boleh masuk syurga. Itu pemberian Allah SWT pada dia. Ini namanya tarikat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Terdapat juga tarikat Abdul Rahman bin Auf, beliau dapat menjalankan ibadat sambil berdagang. Kalau Sayyidina Abu Darda tak boleh, dia pilih satu. Kebanyakan antara manusia mesti macam ni. Ini kira selected. Nak jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni tarikat selected. Orang betul-betul pandai, tahu macam mana nak bagi masanya dengan begitu baik. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahawa tarikat itu bermacam-macam. Perjalanan menuju kepada Allah bermacam-macam. Cuma bergantung kepada kekuatan dan kemampuan masing-masing. Bergantung kepada kekuatan dan kemampuan masing-masing. Jadi yang hanya kenal diri kita ni siapa? Diri kita lah. Tanya diri kita. Duduk muhasabah, tanyakan, ada satu yang baik kau? Nak tinggalkan semua tak mampu. Nak terus menuju akhirat dengan banyak ibadat pun tak mampu. Sudah sederhana. Khairul umur
sebaik-baik perkara kata Nabi SAW tengah haji. Pilih tarikat yang paling senang. Bila kita kerja, alhamdulillah, dapat gaji, dapat bayar bil, bayar rumah, dapat makan untuk keluarga, alhamdulillah. Tak pergi cuti pun tak apa. Tak pergi umrah ke haji pun tak apa. Sebab umrah dan haji itu kewajipannya bila dah ada harta. Bukan kerja untuk mengumpul harta untuk umrah dan haji. Jangan salah faham. Ini banyak orang sampai salah faham. Kerja banyak. Kenapa? Nak pergi haji. Nah, itu salah. Itu bukan diajarkan Nabi SAW. Dalam kitab fikih kita kalau belajar, maka itu pergi haji atau umrah menjadi kewajipan bila seseorang sudah menemui kemampuannya. Baru jadi wajib. Kalau tak, gugur. Tak berdosa langsung. Kalau orang tu nak, dia tahu nak pergi haji atau umrah, dia perlukan duit yang banyak. Tak rehat. Bukan duit yang sikit. Dia kerja sampai ada orang 2-3 kerja. Kenapa? Sampai dia tinggalkan ibadah. Solat berjemaah tak dapat. Nak zikir tak dapat. Hari-hari nak suruh baca Quran tak ada masa. Ini musibah tuan-tuan, musibah. Kalau hari-hari sampai kita fikirkan kita tak ada satu masa pun, walau 5 minit, 10 minit nak baca Quran, itu tandanya kita ni memang jauh daripada Allah. Sampai kita mengatakan tak ada masa nak baca Quran, nak pergi belajar Quran pun tak ada masa. Kenapa? Kerja lah Ustaz. Allah. Semua orang mau kerja, tapi ada pun orang yang boleh bagikan masa dia untuk belajar. Kita baca Quran bukan duduk 1 jam baca, 5-10 minit cukup. Sampai ulama guru-guru kita pesan, jangan tinggalkan baca Quran walau 1 muka surat. Macam mana sibuk pun kau, macam mana sibuk pun kamu, jangan tinggalkan baca Quran 1 muka surat setiap hari. Kalau tak mampu juga, setengah muka surat. Tengok sampai itu kelonggaran diberikan. Agar apa? Kita tak jauh daripada Al-Quran. Itu pedoman kita. Ini kalau sampai nak pergi belajar Al-Quran pun tak ada masa. Seminggu sekali tak ada masa. Allah, macam mana? Nak salahkan siapa nanti kalau bukan diri kita? Moga-moga Allah kurniakan kita taufik dan hidayah. Moga-moga Allah SWT sentiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita menilai mana yang lebih mulia untuk diri kita di sisi Allah, penghidupan di dunia atau penghidupan yang kekal di akhirat. Moga Allah memberikan kita taufik untuk menambahkan iman dan takwa, amal ibadah kita kepada Allah, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir. Bahkan mungkin jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Tak ada orang tahu, tak ada orang boleh sangka. Jadikan Ramadan peluang yang telah diberikan oleh Allah ini bonus. 10 malam terakhir, walau macam mana penat pun kita usahakan, walau solat 2 rakaat, walau baca Quran setengah muka surat, 1 muka surat, dengan berzikir istighfar kepada Allah, dengan sedekahnya kita kepada Allah. Moga-moga Allah kurniakan kita malam Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Buat yang baik, niat, tanamkan niat pada malam ini, pada sekarang ini, tanamkan niat. Ya Allah, di 10 malam yang terakhir, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kesihatan, dapat ibadah kepadamu, dapat solat kepadamu, dapat sujud, dapat menangis istighfar kepadamu, mengampun, memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Moga-moga Allah berikan kita kekuatan dalam diri kita untuk singkirkan daripada hati kita ini sifat bakhil. Ini bulan-bulan karamah, bulan rahmat, bulan karim, banyak akan memberi. Harta yang kita telah kumpulkan itu tak akan manfaatkan kita kecuali apa yang kita serah kepada jalan Allah SWT. Beri. Walau berapa nilai pun, jangan tengok nilai, beri. $5, $10, $15, $20, apa yang kita mampu, bahkan $2. Itu ibadah yang kecil, lebih nilai, lebih tinggi nilai di sisi Allah SWT hanya dengan ikhlas. Moga-moga Allah berikan kita kebaikan di dunia wal akhirat. Dan Ramadan ini menjadi tujuan kita mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah tidak mencelakakan kita dengan tidak memberikan kita pengampunan pada akhir bulan Ramadan.
آمين يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله
coba yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.